So the students of the political science honors third semester today will discuss about the significance and the importance of public policy. The public policy ইয়াৰ গুৰুত্ব কিয় বেছি বা কিয় ইয়াৰ গুৰুত্বতা আছে তাৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম. So the public policy is determined through the type of role that the state adopts for itself in a society. So ইয়াত কোৱা হৈছে যে পাব্লিক পলিচিটো যিটো যেতিয়া তৈয়াৰ কৰে সেইটো তৈয়াৰ কৰাৰ সময়ত the state takes some of the factors and determine the factors for the purpose of the determining of the public policy for that particular state or that particular society. Okay. In the classical capitalist society, the state was assigned as a limited role and it act as the regulator of the social and economic activity. So, yet কৈছে যে যিটো কেপিটেলিষ্ট অৰ্থাৎ পুঁজিবাদী ৰাষ্ট্ৰ আছিলে পুঁজিবাদী সমাজ আছিলে তাত কি হয় যে ষ্টেটৰ ৰোলটো সদায় বা ইয়াৰ ভূমিকাটো সদায় লিমিটেড হয় সীমিত হয় ঠিক আছে যাৰ ফলত কি কৰিব পাৰি যে ইয়াৰ সোসাইটিৰ যি এক্টিভিটিজ আছে সোশিয়ালে হওক সামাজিক হওক বা অৰ্থনৈতিকে হওক সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় ষ্টেটে সদায় এটা লিমিটেড ৰোল প্লে কৰিব পাৰিছিলে অৰ্থাৎ কিয়নো ইয়াৰ যিটো ৰোল আছে সেইটো বেছি কাৰ হাতত থাকে যে ইণ্ডিভিজুৱেল বা প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ হাতত থাকে গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে কি এটা লিমিটেড ৰোল হে প্লে কৰিব পাৰিছিলে Afterwards, the state introduced as an active agent in the promoting and shaping the societies. Okay, so তাৰ পিছত কি হয় যে যেতিয়া কেপিটেলিষ্ট চিষ্টেমটো লাহে লাহে প্ৰায়বোৰ সোসাইটি বা ষ্টেটৰ পৰা উঠি গ'ল তেতিয়া কি হ'ল যে the state act as an active agent. Okay, active agent হিচাপে কি কৰে যে সোসাইটিখন কি ধৰণে হ'ব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচিজ লাগে সেই মতে কি কৰা হয় শেপিং বা পলিচিজবোৰ প্ৰমোট কৰে আৰু শেপ দিয়ে ঠিক আছে for the expansion of the scope of public policy there were other institutions and the governmental agencies as well as the sector effectively came into formulating and implementing the policies. So তাৰ পিছত কি হ'ল যে পাব্লিক পলিচি যিটো স্কোপ অৰ্থাৎ যে ইয়াৰ পৰিসীমাটো বা পৰিসৰটো কি বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিলে কাৰণ এটা নিডছ এণ্ড ডিমাণ্ডছবোৰ সকলোৰে আমি জানো যে বেলেগ বেলেগ আৰু সেই ধৰণে ষ্টেট ৱাইজ ছ'চাইটি ৱাইজ তাত যি পাব্লিক পলিচি দৰকাৰ তাৰ লাহে লাহে কি কৰিবলৈ ল'লে সেইটো মানে কি বহল হ'বলৈ ধৰিলে বা ভাষ্ট হ'বলৈ ধৰিলে ঠিক আছে সেইটো কাৰণে কি তাত স্কোপটো পাব্লিক পলিচি বৃদ্ধি হৈ আহিল আৰু য'ত তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু ইমপ্লিমেণ্ট অৰ্থাৎ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি পাব্লিক পলিচি যিটো পৰিসৰ সেইটো বৃদ্ধি হৈ আহিল সকলো সোসাইটিতে ঠিক আছে in a modern era the main aim of the public policies is that to develop the socio-economic activities of the country. Okay, the pradhan public policy pradhan jito aim ase is that to develop the socio-economic activities of a country je ortho samajik ji karjo ase he homo ki dhorone develop koribo laibo ba develop koribole ki dhorone policy loa hobo he hokolobur ki kore public policy aim hisabe loy ba public policy aim ba লক্ষ্য হিচাপে ক'ব পাৰে ঠিক আছে then the wide ranging the policies were formulated in the era of the industrial and agricultural development. So if we see in the third world countries like India, yes, Pakistan, so they also formulating the public policies mainly for the industrial and agricultural development because they are agriculturally underdeveloped and they are industrially underdeveloped. Okay, they are formulating the public policy for the purpose of the development or for the purpose of growth of industrial and agricultural sectors. Okay, যে মই এটো ক'ব খুজিছো যে যেহেতু আমি জানো যে থাৰ্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি কিছুমান ইন্ডিয়া পাকিস্তান হওক যি ধৰণৰ থাৰ্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ আছে সেইবোৰ কি হয় যে এগ্ৰিকালচাৰ বা ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত বা কৃষি ক্ষেত্ৰত সেইটো কি ধৰণে ডেভেলপ কৰিব পাৰে সেইটো মেইনলি কি কৰে গুৰুত্ব দিয়ে
ঠিক আছে, তাৰ ক্ষেত্ৰত পাব্লিক পলিচিয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। Okay. The country like India, there were various of policies are made for the developing of the each state, such as Industrial Development, Land Tenancy Act, and others. So, in time to time, the India also take the policies for the purpose of the development of, in case of agriculture, it may be industrial sector. Okay, so সেইটো কাৰণে কি হয় যে বিভিন্ন সময়ত ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে বা ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিত কি হৈছে যে পাব্লিক পলিচিবোৰ কি হৈছে যে বিভিন্ন ধৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ইন্ট্ৰডিউচ কৰাই আছে, পৰিচয় বা ফৰ্মুলেট কৰি আছে, ঠিক আছে, তৈয়াৰ কৰি আছে। এইবিলাকে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত, কৃষি ক্ষেত্ৰতে নহওক বা কিয়। গতিকে তেনেধৰণে কি থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজবিলাকতো যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে কি হয় যে পাব্লিক পলিচিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে বুলি ক'ব পাৰি। অ'কে, then these days the policies analysis is acquiring a lot of importance in the realm of the study of public administration. So the policy analysis, যেটো এনালাইসিস কৰে, পলিচিটো এনালাইসিস কৰে, লোকনীতিটো এনালাইসিস কৰে, সেইটোৱে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব পাইছে ক'ত পাইছে? পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ, লোকৰ প্ৰশাসনৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত পাব্লিক পলিচি যেটো এনালাইসিস কৰা হয়, ব্যাখ্যা কৰা হয়, সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ভূমিকা প্ৰদান কৰিছে। The success of the public policy making, executing and monitoring mainly depends on the success of the public analysis. So policy analysis. So policy analysis কৰিলে কি হয় যে তৈয়াৰ কেনেকৈ কৰিছে, এক্সিকিউট অৰ্থাৎ কাৰ্যকৰী কেনেকৈ কৰিছে, মনিটৰ কেনেকৈ কৰিছে, কি ধৰণে চোৱা চিতা কৰিছে, সেই সকলোবোৰ কি হয়, সেই সকলোবোৰ সেই পাব্লিক পলিচি যিটো আছে তাত এনালাইচিছ কৰিলেহে ধৰা পৰে। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ যে কি ধৰণৰ আউটকাম পাইছে, কেনেধৰণৰ, কি লৈছিলে, কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ল, কাৰ কাৰণে কৰা হ'ল, সেই সকলোবিলাকেই পলিচি এনালাইচিছত সোমাই থাকে বা বিস্তাৰভাৱে আমি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিক আছে, ইন ইণ্ডিয়া this trend appeared with the launching of the 5 years plan. So 5 years plan যিটো আমাৰ দেখা যায়, সেই ক্ষেত্ৰত পলিচি এনালাইচিছটো আমি মেইনলি দেখিবলৈ পাওঁ, কাৰণ যোৱা 5 বছৰত কি হ'ল আৰু এই 5 বছৰত কেনেধৰণে লোৱা হ'ব, সেই সকলোবিলাকে এনালাইচিছ কৰাটো আমি ইণ্ডিয়ান যদি এক্সাম্পল হিচাপে চাওঁ, ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি 5 years প্লেনছত বা পঞ্চবাৰ্ষিক যি পৰিকল্পনা থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। অ'কে, therefore the public policy is an important component of the democratic government. So এখন গণতান্ত্ৰিক মানে চৰকাৰৰ কাৰণে পাব্লিক পলিচিটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হিচাপে ল'ব পাৰি। And it is mainly focused on the public and its problems. The concept of the public policy presupposes that there is a dominant of the life which is not private or public individual but held in common. Okay, so ইয়াত কোৱা হৈছে যে যিটো পাব্লিক পলিচিৰ কথা থাকে সেইটো মেইনলি কি হয় যে পাব্লিক আৰু ইয়াৰ যি সমস্যা আছে, অৰ্থাৎ জনসাধাৰণ আৰু ইয়াৰ সমস্যাৰ লগত জড়িত থাকে। আৰু এইটো কি অকল এটা প্ৰাইভেট বা অকল ইণ্ডিভিজুৱেল ক্ষেত্ৰত বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো কি নকৰে, ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰে, ই হ'ল অৰ্থাৎ যে কমন এখন ছ'চাইটিৰ ওপৰত, অকল এজনৰ ওপৰত নহয়, এখন ছ'চাইটিৰ ওপৰত কি কৰে, ইয়াৰ ইম্পেক্টটো পৰে বুলি ক'ব পাৰি। ঠিক আছে।
So you also discuss in the previous pages. So the state always as a prescribed as an active agent for the promoting and shaping the societies in the various activities. Okay, যে আমি ক'ব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰখন সদায় কি হয় যে এটা এক্টিভ এজেণ্ট হিচাপে, ঠিক আছে, এক্টিভ এজেণ্ট হিচাপে সদায় কাম কৰি থাকে বা কাম কৰি আহি আছে, যাৰ ফলত ছ'চাইটিখন কি ধৰণে উন্নয়ন হ'ব, ডেভেলপ হ'ব, সেই কথাটো বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ে, প্ৰথম সেই কথাটোক গুৰুত্ব দিয়ে। Okay, this was considered as a great change in the role of the state for improving the socio-economic system. So সেই কথাটোৰ কাৰণে this was is a great change in the role of a state for improvement of the socio-economic improvement. Okay, যে অৰ্থ সামাজিক যি ব্যৱস্থা আছে সেইটো কি ধৰণে ইম্প্ৰুভ হ'ব, আগবাঢ়িব, কি ধৰণে সলনি কৰিলে আগবাঢ়িব, সেই ক্ষেত্ৰত যি ষ্টেটৰ বা ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা আছে সেইটো সদায় কি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ আহিছে বা চেঞ্জ হৈছে, সাল সলনি হৈছে। ঠিক আছে, দ্য লাষ্ট ওৱান ইজ এ মেকানিজম ফৰ শ্বেপিং দ্য ফিউচাৰ। চ' ই এটা কি মেকানিজম ফৰ শ্বেপিং, এটা কি আকাৰ দিয়াৰ, ভৱিষ্যতৰ এটা কি আকাৰ দিয়াৰ এটা মেকানিজম বুলিব পাৰি, এটা মানে কি কৌশল বুলিব পাৰে বা পদ্ধতি বুলিবও পাৰি। ঠিক আছে, চ' দ্য পাব্লিক পলিচিজ are important because it is a device for shaping the future of the state. So it also make the policies for the future, for the betterment of the future of a state. Okay, the public policy analysis also help to improve the future of the state. It also help the shaping the future of the state. Okay, so ইয়াত কোৱা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ কি ধৰণে গ'লে, কি ধৰণে কৰিলে তাৰ ভৱিষ্যতটো চেঞ্জ, সলনি হ'ব, ইম্প্ৰুভ হ'ব, উন্নয়ন হ'ব, ডেভেলপ হ'ব, কি সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব ভূমিকা পালন কৰে। Okay, it make and formulate the policies and get the consequences from those policies. So the public policy not only make and not only formulate or implement, but these policies are also take the outcomes of such and such policies. অৰ্থাৎ মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে পাব্লিক পলিচি অকল তৈয়াৰ কৰা বা কাৰ্যকৰী কৰা বা ফৰ্মুলেট কৰা বুলিয়ে নহয়, সেই পলিচিছবোৰৰ আউটকাম অৰ্থাৎ ৰিজাল্ট কি হ'ল, কনচিকুৱেঞ্চেছ, ফলাফল কি হ'ল, সেই বিষয়েও বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়ে, যাতে নেক্সট পলিচিটো লওঁতে সেই কথাখিনি এনালাইচিছ কৰি পেলাই চোৱা চিতা কৰি সেই পলিচিবোৰ ল'ব পাৰি। অ'কে, অৰ্থাৎ যে প্ৰিভিয়াছ যিবিলাক পলিচি আছে সেইবিলাক এনালাইচিছ কৰে বা যিটো গৈ আছে সেইটোৰ বিষয়েও এনালাইচিছ কৰে। অ'কে, by which it improves the shaping the future public policies for a better development. So এইটোৱে কোৱা হৈছে যে যিটো ফিউচাৰ হয় পাব্লিক পলিচি, ফিউচাৰ ফৰ দ্য বেটাৰ ডেভেলপমেণ্ট, সেইটোৰ কাৰণে কি ইয়াত বিশেষকৈ কি এটা কি কৰে, ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে ইয়াত এনালাইচিছো কৰিব পাৰে। অ'কে, তাত ব্যাখ্যাও কৰা হয় বা ডিছকাশ্যন, আলোচনা কৰা হয়। সেই আলোচনা কিহৰ কাৰণে কৰা হয়, যাতে ইন ফিউচাৰ ইয়াতকৈ ভাল পলিচিছ ল'ব পাৰে বা কি অকল ফিউচাৰ কাৰণে নহয়, যে প্ৰব্লেম কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰতো বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে পাব্লিক পলিচিয়ে। অ'কে, আৰু যাৰ ফলত সেইখিনি ডিছকাছ কৰি পেলাই তাৰ যাতে কি ধৰণৰ চলিউশ্যন পায়, সমাধান পায়, সেই ক্ষেত্ৰত তৈয়াৰ কৰে আৰু জনসাধাৰণৰ মাজলৈ দিয়ে বা এখন ছ'চাইটি দি দিয়ে। গতিকে এইখিনি হৈছে দ্য মেইন points for the significant importance of the public. So you